अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर डिक्टेटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आदिलाबाद रुकन असम्बली की जागीर नहीं। दशहरा त्यौहार की तकरीबात के दावतनामे में आदिलाबाद के पहले शहरी का नाम नहीं डालना अफसोसनाक। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्का असम्बली चन्नूर रुकन असम्बली गड्डम विवेक का दौरा आदिलाबाद। कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने किया पुरतबाक इस्तकबाल। सनातन हिंदू उत्सव समिति और KSR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में दशहरा की शानदार तकरीबात का इनेकाद। डाइट कॉलेज ग्राउंड में हज़ारों लोगों ने की शिरकत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की तकरीर मुतासिर कुन। जावा NGO के ज़ेर एहतमाम 19 अक्टूबर को शानदार मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। सदर फयाज अहमद शमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर एक डिक्टेटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं और आदिलाबाद को अपनी जागीर समझते हुए एक ज़मींदार की तरह महसूस कर रहे हैं। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इतवार के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तखर में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए सरकारी तौर पर मुनक़िद दशहरा त्यौहार की तकरीबात के दावतनामे में आदिलाबाद के पहले शहरी म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेम बंदर, साबिक़ वज़ीर जोगू रामन्ना और MLA उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी के नाम के बग़ैर दशहरा तकरीबात की दावतनामे पर एतराज़ किया। इन्होंने कहा कि रुकन असम्बली पायल शंकर के एक तरफ़ा फ़ैसले अच्छे कल्चर को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये अच्छा तरीक़ा नहीं है। इन्होंने मशवरा दिया कि ओहदे मुस्तकिल नहीं होते। इन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर और म्यूनसिपल चेयरमैन को तकरीबात में मदऊ ना करके मुन्नूर कापूर तबक़े की तौहीन की गई। इन्होंने सवाल पूछा कि क्या मुन्नूर कापूर तबक़ा आपको वोट इसलिए देता है कि दशहरा जैसी बड़ी तकरीबात में इनके तबक़े को नज़रअंदाज करें। इन्होंने कहा कि पार्टियाँ हिंदू त्यौहार की तकरीबात के लिए सियासत को एक तरफ रखती हैं और सबको साथ लाने का इरादा रखती है। इन्होंने पायल शंकर पर इल्ज़ाम लगाया कि इसके ज़रिए आदिलाबाद में ज़हरीला कल्चर फैलाया जा रहा है। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యేగా గుర్తుపెట్టుకో పాయల్ శంకర్, అప్పుడు నీకు వచ్చినటువంటి ఓట్లు ఇప్పుడు నాకు వచ్చినటువంటి ఓట్ల కంటే తక్కువ. 2012లో నీకు ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి? 22,000 ఓట్లు వచ్చినాయి. 2014 ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి? నీకు 2018లో ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి? నీ 3 సార్లు నువ్వు ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి దానికంటే కూడా నాకు వచ్చినటువంటి ఓట్లు ఎక్కువ. నన్ను పిలిచినవా? నిన్న పిలువకపోగా ఆదిలాబాద్ ఒక జాగీర్దార్ లాగా, జమీందార్ లాగా, ఒక దొరలాగా వ్యవహరిస్తున్నావు నువ్వు. పాయల్ శంకర్ గారు గుర్తుపెట్టుకోండి, అధికారం శాశ్వతం కాదు, కనీస సంస్కారం సభ్యత శాశ్వతం. మున్నూరు కాపు బిడ్డల్ని వాళ్ళ ఓట్లని తీసుకోవడానికి పాయల్ శంకర్ వేసేటువంటి ఎత్తులలో ఏ మున్నూరు కాపు సోదరులు కూడా పడద్దు. పాయల్ శంకర్ యొక్క నీచమైనటువంటి సంస్కారం నిన్న దసరా ఉత్సవాలలో బయటపడ్డది. కనీసం జోగు ప్రేమేందర్ గారు ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా మనందరికీ రాజకీయ విభేదాలు ఉన్నాయి. రాజకీయంగా మనం అందరం కూడా ఒకళ్ళొక మీద ఒకళ్ళు పోటీ చేసిన వాళ్ళమే. కానీ మనం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఆయన ప్రథమ పౌరుడు. ఆదిలాబాద్ నగరానికి ఆయన ప్రథమ పౌరుడు. ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్, మున్సిపల్ చైర్మన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ సిటీ, ఆదిలాబాద్ సిటీ, ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి. అతన్ని కూడా ఆహ్వానించే వాళ్ళ జాబితాలో పెట్టలేను. జోగు నీతో దాదాపు సరి సమానంగా పోటీ చేసి ఓట్లు తెచ్చుకున్నటువంటి జోగు రామన్న గారిని నన్ను కూడా ఆహ్వానించే వాళ్ళ జాబితాలో పెట్టలేను. ఎక్కడికి తీసుకుపోదాం అనుకుంటున్నావు ఆదిలాబాద్? నీ కనీసం సభ్యత సంస్కారం ఉన్నదా పాయల్ శంకర్? నువ్వు ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గెలిచినవో వాళ్ళని అవమానించే విధంగా, మున్నూరు కాపు సోదరుల్ని అవమానించే విధంగా వ్యవహరించడం అంటే నువ్వు కొరివితో తలగోకుంటున్నావు పాయల్ శంకర్. ఇప్పటికైనా మున్నూరు కాపు సోదరులందరికీ అర్థమైంది, పాయల్ శంకరే మున్నూరు కాపు సోదరులకు అసలైన ద్రోహి. సమయం సందర్భం దొరికితే మున్నూరు కాపు సోదరుల్ని అవమానించే విధంగా ప్రవర్తించేటువంటి ఒక దారుణమైనటువంటి రాక్షస స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తి పాయల్ శంకర్. మున్నూరు కాపు సోదరులారా, సోదరుమణులారా, మేల్కొనండి. ఈ పాయల్ శంకర్ అనేటోడు మేకవన్నె పులి. ప్రతిసారి కూడా
మున్నూరు కాపు సోదరుల్ని అవమానించడమే పనిగా పెట్టుకున్నాడు. దీనికి కారణం కూడా చాలా స్పష్టం. బీసీ సమాజంలో అత్యధికంగా జనాభా కలిగినటువంటి సమాజం, చాలా చైతన్యవంతమైన సమాజం, కష్టజీవులు మున్నూరు కాపు సమాజం. అటువంటి సమాజం రాజకీయంగా పైకొస్తే గనక ఈ పాయల్ శంకర్కు పుట్టగతులు ఉండవని పాయల్ శంకర్ ప్రతిసారి మున్నూరు కాపు సోదరుల్ని అవమానించుకుంటా వస్తున్నాడు. ఖబర్దార్ పాయల్ శంకర్, ఇంకొకసారి మున్నూరు కాపు సోదరులకు ఎవరికైనా అవమానం జరిగితే గనక ఖచ్చితంగా దానికి తగిన మూల్యం పాయల్ శంకర్ నువ్వు చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. జోగు రామన్న గారు క్షవరం అయిన తర్వాత మీకు వివరం తెలిసింది కదా, పాయల్ శంకర్ ఎట్లాంటి వాడని మీకు వివరం తెలిసిందా? ఇటువంటి రాక్షసుని మీరే కదా పెంచి పోషించింది. పని గౌరవం ఇచ్చి ఆడ కూర్చోబెట్టి ఈడ కూర్చోబెట్టి లోపాయికారు ఒప్పందం చేసి మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా? పాముకు పాలు పోస్తే నిన్ను కాటేయకుండా ఉండదు జోగు రామన్న గారు. ఇప్పటికైనా క్షవరం అయిన తర్వాత వివరం తెలిసింది అనుకుంటున్నా. మీకు కనీసం మిమ్మల్ని ఒక మాజీ మంత్రిగా 4 సార్లు గెలిచిన ఎమ్మెల్యే కూడా చూడలే పాయల్ శంకర్. మీ అబ్బాయి, మీ కొడుకు జోగు ప్రేమేందర్ కనీసం మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉన్నది కూడా చూడలే. గుర్తుపెట్టుకోండి జోగు రామన్న గారు, పాముకు పాలు పోస్తే అది మనల్ని కాటేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ పాయల్ శంకరు పాము కంటే కూడా డేంజర్ మనిషి. ఏం స్వామీజీ, యోగానంద సరస్వతి గారు మీకు శోభ ఇస్తుందా? బతుకమ్మ ఆడే మహిళల్ని దొబ్బేసిండ్రు మీరు. మీకు ఇది మంచితనం ఇస్తుందా? బతుకమ్మ ఆడే మహిళల్ని దొబ్బేసిండ్రు మీరు. పాయల్ శంకర్ సంకల గుచ్చుకొని రాజకీయాలు చేద్దామంటే యోగానంద సరస్వతి గారు మీరు కూడా గౌరీ శంకర్ లాగా మిమ్మల్ని కూడా భ్రష్టు పట్టిస్తాడు. ఇంకా అంతో కొంత మీకు ఒక మంచి పేరు ఉన్నది, దాన్ని కాపాడుకోవాలనుకుంటే పర్వాలేదు. ఒకవేళ కనుక మీరు పాయల్ శంకర్ సంకలను కూర్చుంటా అనుకుంటే పాయల్ శంకర్ మీతోని ఇంక ఏమేం చేపిస్తాడో తెలియదు. దయచేసి యోగానంద సరస్వతి గారు, మీరు ఒక ఏదో మఠంలో ఉంటున్నారు, దానికి పరిమితమయ్యి భక్తి, ఆధ్యాత్మికము, ధర్మము మంచి చక్కగా చేసుకోండి. పాయల్ శంకర్తో దోస్తాన చేస్తే గబ్బు పట్టిపోతారు. యోగానంద సరస్వతి గారు గుర్తుపెట్టుకోండి, పాయల్ శంకర్ పాదమే ఇనపాదం. ఎవరి ఇంట్లో అయితే పాయల్ శంకర్ అడుగు పెడతాడో వాళ్ళ ఇల్లు సర్వనాశనం. रुकन असम्बली गडम विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि वो मुत्तहिदा आदिलाबाद की तरक्की के लिए अपनी पूरी सलाहियत से काम करेंगे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस का दौरा किया, जो एससी आत्मीय सम्मेलन में शिरकत के लिए आदिलाबाद आए थे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली गडम विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि वो कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजा सेवन का दौरा करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए कंदी श्रीनिवास रेड्डी की कोशिशों की तारीफ़ की। इन्होंने कहा कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी पसमानदा आदिलाबाद को तरक्की की राह पर गामजान करने के कोशा है और आदिलाबाद की तरक्की के लिए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को भरपूर ताउन करेंगे। దసరా నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు అందరూ కూడా. మన ఆఫీస్కి ఒక విశిష్ట అతిథి ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్ విచ్చేయడం జరిగింది. మనందరి అభిమాన నాయకుడు, చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే, వారి అబ్బాయి 3వ తరం
ఎంపీ ఇప్పుడు కాకా గారి స్వర్గీయ వెంకటస్వామి గారి నాయకత్వాన్ని, ఆయన వారసత్వాన్ని ప్రజలందరికీ కూడా మూడవ తరం అందిస్తున్నటువంటి కుటుంబం, ప్రజాసేవలోని నిరంతరం నిమగ్నమై అంచెలంచెలుగా ఎదిగినటువంటి V6 సంస్థను స్థాపించి, వెలుగు పేపర్ను స్థాపించి, మంచి గొప్ప పారిశ్రామికవేత్తగా, మరి గొప్ప రాజకీయ నాయకుడిగా తనని తాను నిరంతరం నిలబెట్టుకున్నటువంటి వివేక్ వెంకటస్వామి గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో వారికి స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. మనందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందంటే ఒక సమిష్టి కృషి, వివేకానంద లాంటి వాళ్ళు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులు వారధిలాగా నిలబడి, వారి సోదరుడు వినోదన్న, వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా ఎప్పటి నుంచో సోనియా గాంధీ గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి, ఎప్పుడో వెంకటస్వామి గారి కాలం నుంచి కూడా గొప్ప విధేయులుగా, ముఖ్య నాయకులుగా తెలంగాణలో పార్టీని పటిష్టపరచడం కోసం కృషి చేసిండ్రు. ఇప్పుడు రేవంత్ అన్న గారికి అండగా నిలిచి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారులకు తీసుకురావాలని గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకుని, సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి వివేక్ వెంకటస్వామి గారికి నిజంగా ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తా ఉన్నాం. నేను ఇంత ప్రేమగా మన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నన్ను ఆహ్వానిస్తానని అనుకోలేదు. నేను నిన్ననే ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ అయింది. నాకు డౌట్ఫుల్ ఉండే, కానీ ఫిక్స్ అయితే నేను ఫోన్ చేసినాను బ్రదర్కి, అది నేను వస్తున్నాను, కలిసి నేను ఆత్మీయ సమయానికి వెళ్తానని చెప్తే అన్నట్టు ఇప్పుడంటే లంచ్ చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నాడు. కానీ నేను అన్నాడు మంచిగా వచ్చి కాఫీ తాగి నేను అందరితో పోతాననుకున్నాను, నేను మీటింగ్ పెట్టాలని అనుకోలేదు. కానీ సంతోషంగా అనిపిస్తున్నాను, ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో నేను ఈ ప్రాంతాన్ని చాలాసార్లు తిరిగినప్పుడు తెలంగాణ రావాలని చెప్పి మీ అందరికీ తెలుసు, చాలా కృషి చేయడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా ఎవరైతే ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు తెలంగాణకి, అప్పుడు నేను సింగిల్ హ్యాండెడ్గా అందరికీ ₹1,00,000 అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే, కానీ ఆ ఎఫర్ట్ అయితే ఉన్నది. కేవలము మన పిల్లలను ఆదుకోవాలని చెప్పి ఆ రోజుల నుంచి కూడా తిరగడం జరిగింది. నువ్వు ఇప్పుడే V6 గురించి మాట్లాడాను. అప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా తెలంగాణ ఛానల్ లేకుండే. అప్పుడు మీకు తెలుసు, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సమయంలో కేవలం అన్ని ఆంధ్ర ఛానల్సే ఉండే. మన ప్రజల ఏదైతే ఆస్పిరేషన్ ఉన్నదో, ప్రజల ఆకాంక్ష ఏదైతే ఉన్నదో, అది ఏ ఛానల్ కూడా చూపిస్తలేరు. కానీ నాకు అనిపించింది, ఒక రిస్క్ తీసుకుందాం, పెడదాము. చాలామంది నాకు అడ్వైజ్ చేస్తారు, కానీ నువ్వు ఇది పెడితే బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోతావు, ఎందుకంటే మీడియాలో చాలామంది వస్తారు పోతారు, అన్సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటారు, చాలా ఖర్చులు అయితే అనుకుంటున్నారు. కానీ నాకు ఒక పట్టుదల ఉండే, అదే తెలంగాణ ప్రజలకు తెలంగాణ గురించి చెప్పాలి, తెలంగాణ భాష, తెలంగాణ కల్చర్, బతుకమ్మ, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కూడా సరిగ్గా చూపించకపోతుండే. మేము ఢిల్లీలో ఎడ్యుకేషన్ అందరం ఎంపీసీ చేసినప్పుడు కూడా ఎక్కడ టీవీలలో సరిగా చూపించకుంటే నాకు అనిపించింది ఒక ఛానల్ తీసుకొని ఇది పెడదామని చెప్పి. కానీ ఇది నా ఛానల్ కాదు, ఇప్పుడు నేను ప్రజల సమస్య. KSR फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आदिलाबाद की तरक्की इनका मकसद है और वो इस शख्स की मदद करेंगे जो उसके लिए सख्त मेहनत करता है। इन्होंने शहर मुस्तकर के डाइट कॉलेज ग्राउंड में सनातन उत्सव समिति और KSR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका तौर पर विजयदशमी की तकरीबात में अपनी अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी के हमरा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने अपने पैगाम में बड़े पैमाने पर तकरीबात के इनेकाद पर सनातन हिंदू उत्सव समिति को मुबारकबाद दी और कहा कि वो आइंदा होने वाले प्रोग्राम में भी अपना ताउन फराहम करेंगे। इन्हें मिलकर आदिलाबाद की तरक्की के लिए काम करेंगे। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद बहुत पुरअमन इलाक़ा है, लेकिन हाल ही में कुछ लोगों ने शरारतों की वजह से अमन दरहम हो गया, जो कि अच्छी सकाफ़त नहीं है। इन्होंने कहा कि वो आदिलाबाद की तरक्की के लिए अमेरिका से सियासत में आए हैं, यही विजयदशमी कामयाबी का इशारा है। बाद ऐसा रंग बिरंगी रोशनियों और पटाखों की तड़तड़ाहट के दरमियान रावण का आखिरी रसूम अंजाम दिया गया।
వాటిని నిర్ణయించాలి, మహిళలు కాపాడుకోవాలి అన్న ఒక సనాతన ధర్మం గురించి, మన సంస్కృతుల గురించి, మన సాంప్రదాయం అనే పాటలు మీదే తల్లిదండ్రులు కూడా ఇందులో అతి చిన్న వయసులో వాళ్ళకి కళ్ళకు సంబంధించి తీసుకుంటున్నాం. ఇది మన కార్యక్రమంలో అత్యుత్తమైన ఏర్పాట్ల మధ్య మన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ముందు నిర్వహించబోయే కార్యక్రమాల్లో కూడా అలాగే మన మహిళా తోడ్పాటు కార్యక్రమ అపశృతులు వెళ్ళకుండా ఇటువంటి ఓకే బాయ్ మనస భాష అన్నదాన్ని సరిచేస్తూ ఆ దీక్షను గ్రహించారు. వారు కోరుకున్నటువంటి కోరుకుంటున్నారో మరొక ఇంత హ్యాపీగా ఎటువంటి పొరపాటు లేకుండా ఎటువంటి జనాలకి అంటే జనాలకు తీసుకునే ప్రయత్నం మీరు చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. అలాగే ఒక మంచి ఈరోజు ఈ డైట్ గ్రామ్ లో మన ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా నాకు కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మేము బతుకమ్మ పండుగ అక్కడ చేశాము. ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటంటే అసలు మేము 10-12 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాం అన్ని ప్రోగ్రాంలు, బతుకమ్మ సంబరాలు, దీపోత్సవాలు, వరలక్ష్మి వ్రతాలు, మట్టి గణపతుల పంపిణీ, ఎన్ని ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పటిదాకా అశుభం కలగలేదు. కానీ మొన్న మాకు ఏదైతే కలిగిందో మా ఆడపడుచులు మహిళా మనులు చాలా ఫీల్ అయ్యారు. ఇక అందుకని ఆ రామలీలా మహిళలను విడిచిపెట్టి అన్నగారి సౌజన్యంతో, అన్నగారి ఆధ్వర్యంలో, నంది శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నగారి ఆధ్వర్యంలో మేము డైట్ గ్రౌండ్ ని ఎంచుకొని ఆ డైట్ గ్రౌండ్ ని కూడా ఎంత ప్రాబ్లం చేశారంటే నేను నిజంగా 3 days నుంచి నేను అసలు నిద్ర లేకుండా అన్నం లేకుండా చాలా కష్టపడ్డాను. ఇంత పబ్లిక్ వచ్చిందంటే రియల్లీ అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇలాగే మీ అన్నదమ్మాలు, మీ ప్రేమాభిమానాలు ఇలాగే ఎప్పుడు మా సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి మీరు ఉండాలని నేను మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. అందరికీ ఆదిలాబాద్ మా అక్క చెల్లెలకు, మా అన్నదమ్ములకు, మా చిన్నమ్మలకు, పెద్దమ్మలకు, మా కాకలకు అందరికీ దసరా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న మనస్ఫూర్తిగా. సనాతన
హిందూ ఉత్సవ సమితి వాళ్ళు ఎంత కష్టజీవులు, వారి యొక్క పనితనం గొప్ప. ఈ దాదాపుగా ఈ వారం రోజులు వాళ్ళు ఎవరు కూడా నిద్రపోయినట్టు నాకు తెలియదు. ఒక మంచి చేయాలంటే ఎంత పరమశివుడు తన గరళంలా కంఠంలా విషయాన్ని దాచుకున్నట్టుగా, పాపం విషయాన్ని మింగినట్టుగా ప్రమోద్ ఖత్రి గారు కానీ, కందుల రవీందర్ గారు కానీ, వాళ్ళ బృందం అంతా కూడా, వారి బృందాన్ని నేను చదువుతాను. దే డిజర్వ్ సో మచ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దేర్ హార్డ్ వర్క్. గట్టిగా వీరందరికీ చప్పట్లు కొట్టండి. అందరూ వాళ్ళు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసిండ్రో ఈ వారం రోజులల్లా. ఈ చప్పట్లు సరిపోవు, గట్టిగా నేను కూడా మీతో పెడతా ఉన్నా. ఒక మంచి పని చేయాలంటే ఇన్ని కష్టాల. పాపం వాళ్ళు బతుకమ్మ ఉత్సవాలు చేసుకుంటా ఉంటే వాళ్ళ మీద దాడులు చేపించేది ఎవరు కూడా మీకు తెలుసు. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. మా చిన్నమ్మలు పెద్దమ్మలు, సార్ మీరు న్యాయం చెప్పాలా, మనం ఎవరినైతే పరమ పూజ్యులని పూజించినమో ఆ పీఠాధిపతి గారు కూడా దాడులకు తెగిపడడం, వారు కూడా ఉసుకోమని మనుషుల్ని ఉసిగొల్పడం, ఇది భావ్యమా? ఇది మన హైందవ సాంప్రదాయానికి, మన హైందవ సమాజానికి మంచి చేస్తుందా? చాలా బాధ అనిపించింది. వాళ్ళ ప్రమోద్ ఖత్రి గారు ఈరోజు కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకున్నారంటే, మంచి మనుషులు సమాజానికి మేలు చేసే వాళ్ళ కళ్ళనీళ్ళు అరిష్టం మన సమాజానికి. ధర్మరాజుని మీకు గుర్తుందో లేదో, ధర్మరాజుకి పాచికలు విసిరేసి తన మొదటికి తలిగితే మంచి వాళ్ళ రక్తం చిందకూడదు అని మనం మహాభారతంలో చదివినాం. అట్లని మంచి వాళ్ళ కష్టజీవుల కన్నీళ్లు మన ఆదిలాబాద్ సమాజానికి మంచిది కాదు. సంబంధం లేనట్టుగా వ్యవహరణ ఇది మంచిది కాదు మన ఆదిలాబాద్ సమాజానికి. అందరం కలిసిమెలిసి కార్యక్రమాలు చేసుకుందాం, మంచిగా చేసుకుందాం. అలాయి బలాయి దసరా రోజు కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, భేద భావాలన్నీ పక్కన పెట్టి మనం దసరా రోజు బంగారం పెట్టి కాళ్ళు మొక్కుతాం. మన ఆయుష్ పెరుగుతుందని, పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే మన ఆయుష్ పెరుగుతుంది, మనకి మంచి జరుగుతుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ విజయదశమి మనమందరం చేసుకుంటాం. जावा एनजीओ सदर फयाज अहमद शमा ने बताया कि जावा एनजीओ आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम इस माह की 19 तारीख को आदिलाबाद शहर मुस्तखर के बजरंग फंक्शन हॉल में एक शानदार मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। इन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशायरे की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने बताया कि इस मुशायरे में रियासती और ज़िले शोरा शिरकत कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि मुशायरा शाम 7 बजे शुरू होगा। इन्होंने अहले ज़ौक़ हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए मुशायरे को कामयाब बनाने की अपील की। आज प्रेस मीट रखने का मकसद ये है कि सरजमीन आदिलाबाद पे जीवनदान एसोसिएशन फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जानिब से 20वां मुशायरा इस महीने की 19 तारीख को मुनाकिद किया गया है बजरंग फंक्शन हॉल में, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस मुशायरे की जो टाइटल रखा गया है, उन्वान, वो है कौमी यकजहती नेशनल इंटीग्रेशन।
अल्हम्दुलिल्लाह आदिलाबाद शहर अमन और भाईचारे का गहवारा रहा है और हमेशा जावा एनजीओ ने यह पैगाम दिया है कि हिंदू मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर अमन व अमान के साथ रहे। और हमारे इस 20वें मुशायरे तक भी हमारा उन्वान, हमारा टाइटल, हमारा मौजू यही रहा कि तमाम कौमें एक प्लेटफॉर्म पर रहे भाईचारगी के साथ, नेशनल इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, कौमी एकजहती के साथ। इस मुशायरे में जो मेहमान छोड़ा आ रहे हैं वो एमपी से सरिता सरोज है जो पिछली बार भी आ चुके हैं, महाराष्ट्र से अंजू मुरूज है, अजीज नूरी जालना, नईम अख्तर खादमी, मोहसिन आफ्ताब, तमीज़ परवास, महक कैरानवी, आरिफ सैफी, टिपिकल जगत्याली के अलावा मेज़बान शोरा भी अपना कलाम सुनाएंगे। क़ब्ल उसके अकरम भाटिया की जानिब से भूले बिसरे पुराने गीतों को पेश किया जाएगा। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मुशायरे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लेते हुए अपने अदबी हल्के को तोसी दे। जबकि इस मुशायरे की सदरत जनाब शाह अनवर साहब करेंगे और निज़ामत डॉक्टर खदीर साहब, एम ए खदीर साहब करेंगे। तो मैं जावा टीम की जानिब से आप तमाम लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि 19 तारीख, इस महीने की 19 तारीख के बजरंग फंक्शन हॉल के मुशायरे को कामयाब करें। सीपीएम जिला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने कहा कि पार्टी ज़िले को सनत के मैदान में तरक्की देने के मकसद से आगे बढ़ेगी। पार्टी के टाउन कमेटी का 12वां जनरल बॉडी इजलास इतवार के रोज़ शहर मुस्तखर के सुंदरैया भवन में मुनक़िद हुआ। सबसे पहले सीताराम येचूरी और पी सुंदरैया की तस्वीरों पर फूल चढ़ाए। इसके बाद पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इन्होंने कहा कि पार्टी ज़िले को सनती तौर पर आगे बढ़ाने के मकसद के साथ मुसलसल काम कर रही है। इन्होंने कहा कि सीसीआई की बहाली के लिए माजी में कई तहरीकें चलाई जा चुकी है। इन्होंने कहा कि तहरीकों के नतीजे में मरकज़ ने स्क्रैप में फ़रोख्त का ख्याल तर्क कर दिया है। इन्होंने कहा कि गैर मुंज़म शोबे के मज़दूरों के हुकूक़ के उसूल के लिए तहरीकें चलाई जाएंगी। इजलास में बताया गया कि आइंदा 3 सालों में किए जाने वाली तहरीकों पर आम इजलासों में तबादला ख्याल किया जाएगा और नई कमेटी का इंतखाब किया जाएगा। వర్ధిల్లాలి ఎర్ర జెండా, వర్ధిల్లాలి ఎర్ర జెండా, ప్రజా పోరాటాలు, వర్ధిల్లాలి ప్రజా పోరాటాలు. సురేందర్ మస్జిద్ డాక్టర్ లూజ్ అయ్యి భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, మార్క్సిస్టు, సిపిఎం ఆదిలాబాద్ పట్టణ కమిటీ యొక్క 12వ మహాసభలు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ మహాసభలకి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఉన్నది. గత 3 సంవత్సరాల కాలంలో సిపిఎం పార్టీ పట్టణంలో చేసినటువంటి కృషిని సమీక్షించుకొని భవిష్యత్తులో వచ్చే 3 సంవత్సరాల కాలానికి ఉత్తమ కార్యాచరణను రూపొందించుకొని ఆ కార్యాచరణను అమలు చేయడం కోసం నూతన పట్టణ కమిటీని, కార్యదర్శిని ఎన్నుకునేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కీలక అంశం ఇందులో ఈ మహాసభలో జరుగుతుంది. ఈ కాలంలో సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆదిలాబాద్ పట్టణం అభివృద్ధి చెందాలని, అది అభివృద్ధి చెందాలంటే ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి జరగాలనేటువంటి ఆకాంక్షతోని ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో గత 26 సంవత్సరాల నుంచి మూతపడి ఉన్నటువంటి సిసిఐని పునఃప్రారంభం చేయాలని చెప్పి అన్ని రాజకీయ పార్టీల్ని ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి ఐక్య పోరాటాన్ని నిర్వహించాం. దాదాపు 1.5 ఏడాదిన్నర పాటు ఈ పోరాటాన్ని నిర్వహించాం. विजयदशमी जो बुराई पर अच्छाई की फतेह के तौर पर मनाई जाती है, ज़िले में शानदार तरीके से मनाई गई। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी की खुसूसी पूजा करने के लिए अक़ीदतमंदों ने दशहरे का त्यौहार शान व शौकत से मनाया। हिंदू समाज उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम ज़िला मुस्तखर के दस्तनापुर मैदान में हफ्ते की शाम को शोभा यात्रा कन्नाका परमेश्वरी मंदिर से शुरू होकर दशहरा मैदान पहुंची। इस प्रोग्राम में ज़िला इंचार्ज कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे, एसपी गौस आलम, रुकन पार्लियामेंट, रुकन असम्बली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक मेहमानों ने तकरीरें की। इसके बाद इन्होंने रावण का आखिरी रसूमात अंजाम दिए। क़ब्ल अज़ा परकुशिश अंदाज में
विनायक मंडप कायम करने पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी गई और इनामात से नवाजा गया। గారికి అలాగే ఆదిలాబాద్ జిల్లా శ్రీ గైలేష్ గారు వేదికపై రావాల్సింది కోరుతున్నాం. గోండ భాషలో పండుగ మహాభారత్ కథ మరి సరళంగా అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో మాతృభాషలో గోండ భాషలో వారు రాయడం జరిగింది. వారికి ఉద్యోగం తరఫున సత్కారం చేయడం జరుగుతుంది. వారు వెంకయ్య మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు చేతుల మీద కూడా ప్రశంసలు అందుకున్నారు. దయచేసి వారిని దూరం చేయండి. దయచేసి అలాగే పోలీస్ శాఖలో కోరుతున్నాం. మానవసేవ మానవ స్వచ్ఛంద సేవ వారు కూడా వేదిక వద్దకు రావాల్సింది. ఈ ముగ్గురు సత్కారం తర్వాత గణేష్ బహుమతి ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది. జై శ్రీరామ్. వేదికపై రావాల్సింది కోరుతున్నాం. हल्का असम्बली चेन्नूर गिडम विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि माला ज़ात के तबकों को मुत्तहिद होकर अपने हुकूक़ के लिए कदम उठाना चाहिए और जहां भी इनकी ज़रूरत हो वो सबसे आगे होंगे। इन्होंने इतवार के रोज़ आदिलाबाद मज़ाफ़ात में एक फंक्शन हॉल में मुनक़िद माला तबक़े के रूहानी इज्तिमा में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुंतज़मीन ने सबसे पहले इनका इस्तक़बाल किया और शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। बाद में बहुत से मसाइल इनकी तवज्जो में लाए गए। इन्होंने मुस्बित जवाब दिया। इन्होंने कहा कि जब भी सियासी चर्चे होते हैं तो ये कहा जाता है कि तेलंगाना में मालाओं की तादाद कम है, जिसकी वजह से हर पार्टी ये एहसास पाया जाता है कि इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तेलंगाना में 30 लाख माला है। इन्होंने कहा कि वो माला तबके की तरक्की और बेहतरी के लिए अपना भरपूर ताउन करेंगे। इन्होंने कहा कि वो सीएम रेवंत रेड्डी से बात करेंगे और मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। ప్రతి పీడిత కులం రాజ్యాంగపరమైన హక్కులు అనుభవిస్తుంది. మానవ జాతి నాది, మానవ జాతి కోసం నేను పనిచేస్తానని ముందుకు వచ్చినటువంటి వివేక్ వెంకటరమణ గారికి రాష్ట్రం అంతా చాలా అవకాశం వస్తుంది, అందరికి అవకాశం వస్తుంది. ప్లీజ్ మెల్లగా తీసుకో. వేసిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒక సైడ్ వెళ్ళండి, ఒక సైడ్ ఉంది. చెట్లు కూడా అయితే చెప్పినాను. మా నాన్నగారు వెంకటస్వామి గారు, కాకా వెంకటస్వామి గారు, వారు వారి రాజకీయ జీవితాలలో ఎప్పుడు కూడా ఎస్సీస్ ఒకటే అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ పనిచేసేవారు. ఎస్సీ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ పెట్టి అందరినీ అనుకూలంగా, ఎందుకంటే ఎస్సీస్ అందరూ కూడా అణచివేస్తున్నారు, వీళ్ళందరినీ ఒక్క తాటిపై తీసుకురావాలని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా కొట్లాడేవారు. కానీ దాంతోపాటు వారు హైదరాబాద్లో యూనియన్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక 30-40 వేల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించారు. 75,000 మందికి హౌస్ సైట్స్ ఇప్పించారు. ఎప్పుడు కూడా ఈ కులం ఆ కులం అని ఎప్పుడు చూడలేదు. లేదు, ఈదవాడు నావాడు అని చెప్పి ఆయన చేయడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే వివక్ష ఏదైతే వీళ్ళు తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ఇది కేవలం రిజర్వేషన్స్ ఎట్లా రద్దు చేయాలని చెప్పి ఆ ఆలోచనతోనే వీళ్ళు ముందుకొస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు చాలామంది ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా పోతారు ఈ జడ్జ్మెంట్లో. ఎవరు కూడా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో బెనిఫిట్ రాదు. నేను ఎందుకు చెప్పినాను కాకా వెంకటస్వామి గారి గురించి అంటే, వారు ఎంత యూనియన్ మినిస్టర్ అయినప్పటికీ చాలామంది, నేను ఏ డిస్ట్రిక్ట్కి పోయినా కానీ వచ్చి నాకు చాలామంది కలుస్తుంటారు. ఫార్వర్డ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు, బీసీలు అందరూ కూడా సార్ నాకు కాకా వెంకటస్వామి గారు హెల్ప్ చేస్తున్నారని చెప్పి చాలామంది వచ్చి ఆ గుడ్కొస్తూ నాతో కలుస్తూ ఉంటారు. కానీ మీటింగ్ అయినప్పుడైతే బలీన వర్గానికి చెందిన వెంకటస్వామి विजयादशमी त्यौहार के जश्न के मौके पर मुकामी प्रजा सेवा भवन कैंप ऑफिस में
कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनों, अवाम और मदाहों का हजूम देखने में आया। इस मौके पर बहुत से लोगों ने आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी से बजुत मुलाकात की। इन्हें शाल और फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की। हल्का असम्बली इंचार्ज ने शाइस्तगी से सबको खुशामदीद कहा, गले मिले और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि विजयदशमी त्यौहार जो बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है, इसे शानदार तरीके से मनाया जाना चाहिए। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले के लोगों को दशहरे की मुबारकबाद दी। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अवामी खिदमत के लिए अमेरिका से आदिलाबाद के आने के बाद केसर फाउंडेशन कायम किया और इसके ज़रिए कई खिदमती प्रोग्राम शुरू किए। इसी के हिस्से के तौर पर 3 साल कबल शुरू किया गया खाना खाने का प्रोग्राम मुसलसल जारी है। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్
జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా। राजस्थान सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम निर्मल ज़िला मुस्तखर में इतवार के रोज़ दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा का इनेकाद किया गया। 9 दिनों तक खुसूसी पूजा के बाद खुसूसी तौर पर तरतीब दी गई गाड़ी में दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा का आगाज़ हुआ। इन्होंने रिवायती राजस्थानी अंदाज में रक़्स किया। ज़िला आदिलाबाद के जैनत मंडल लखड़वाड़ा गांव में बदकम्मा की तकरीबात का शानदार इनेकाद किया गया। गांव की तमाम औरतों ने बदकम्मा के रंग बिरंगे फूलों के अतराफ डीजे की धुनों पर रक़्स किया। प्रोग्राम में बच्चों के रक़्स ने सबको मुतासिर किया। निर्मल के मसाफात में गंडी रमा खतरा में हफ्ते को दशहरे की तकरीबा शानदार तरीके से मनाई गई। सबसे पहले साईं बाबा मंदिर में खुसूसी पूजा करने के बाद साईं पालकी जुलूस शानदार तरीके से निकाला गया। इसके बाद मंदिर के अहाते में पूजा महोत्सव का इनेकाद किया गया। अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
దయచేసి మనం పెట్టే బంగారాన్ని బాబా పాదుకల దగ్గరనే పెట్టవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ఓం సాయిరామ్. ఓన్లీ మనం బాబా పాదుకల దగ్గరనే బంగారాన్ని పెట్టవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ఓం సాయిరామ్. खबरनामे के इख्तिताम से खबर आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद रुकनी असम्बली पायल शंकर डिक्टेटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आदिलाबाद रुकनी असम्बली की जागीर नहीं। दशहरा त्यौहार की तकरीबात के दावतनामे में आदिलाबाद के पहले शहरी का नाम नहीं डालना अफसोसनाक। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्का असम्बली चन्नूर रुकनी असम्बली गड्डम विवेक का दौरा आदिलाबाद। कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने किया पुरतबाक इस्तकबाल। सनातन हिंदू उत्सव समिति और KSR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में दशहरा की शानदार तकरीबात का इनेकाद। डाइट कॉलेज ग्राउंड में हज़ारों लोगों ने की शिरकत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की तकरीर मुतासिर कुन। जावा NGO के ज़ेर एहतमाम 19 अक्टूबर को शानदार मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। सदर फयाज अहमद शमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।